لگتا ہے ابھی سرکار کی الفت میں جینا اچھا لگتا ہے مجھے تو بعد عشق مدینہ اچھا لگتا ہے پلاتا جا ممکن جہاں تک ہو پلاتا جا میرے پیر مغاں ممکن جہاں تک ہو پلاتا جا میرے پیر مغاں ممکن جہاں تک ہو میں حب نبی کا جام پینا اچھا لگتا ہے میں حب نبی کا جام پینا اچھا لگتا ہے وہ طوفانوں سے ٹکراتا سفینہ اچھا لگتا ہے فرشتے نور کی چھتری لیے گئے ان کی محفل میں فرشتے نور کی چھتری لیے گئے ان کی محفل میں صحابہ کا ادب پرور قرینہ اچھا لگتا ہے صحابہ کا ادب پرور قرینہ اچھا لگتا ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر جس میں بیٹھے ہوں ابو بکر عمر عثمان حیدر جس میں بیٹھے ہوں وہ طوفانوں سے ٹکراتا سفینہ اچھا لگتا ہے وہ طوفانوں سے ٹکراتا سفینہ اچھا لگتا ہے نہ صحبہ اچھی لگتی ہے نہ مینا اچھا لگتا ہے مجھے تو بعد عشق مدینہ اچھا لگتا ہے آج کے اس عظیم الشان تاریخی اجلاس کی تجویز صدارت کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری اور جمعیت علماء ہند کے خازن حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم اجلاس کے لیے تجویز صدارت پیش فرمائیں قاری شوکت جمعیت علماء ہند کی پکار پر بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جمعیت علماء کی آواز پر یہاں تشریف لائے اور اس وقت کے حالات کو اور اس سے پہلے جو ہمارے مسلمانوں کے ہندوستان میں آزادی کے بعد کے اس سے پہلے کے جو حالات ہیں اگر موازنہ کریں تو زیادہ تفاوت نظر نہیں آتا جس انداز سے اس وقت کے اندر ظلم و زیادتی ناانصافی اور خاص طور سے مسلم معاشرے کی تباہی اس کا تمدن تشخص ان تمام چیزوں سے عاری کرنے کے جو جد و جہد و ظلم و ستم ہو سکتے تھے کم و بیش اسی انداز کے آج کی اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس وقت کے بحران عالم میں ان حضرات نے ملک کی نبض کو پہچانا اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے ذرائع اور اسباب پر نظر کی
مسلمان اور اسلام کس طرح سے ہندوستان کے اندر زندہ رہ کر کے اپنی خوشگوار زندگی بنا سکتا، اور اس کی صحیح رہنمائی کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی ان تمام بصیرتوں سے جو آج کی سیاست سے بالکل خالی ہوتے ہیں، خالی رہے ہیں۔ آج سیاست دوسری چیز کا نام ہے، سیاسی اعتبار سے اور ہمارے اکابرین کی بصیرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج مستقبل پر نظر کرتے ہوئے، ماضی سے سبق لیتے ہوئے، ماضی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوئی ہیں، آئندہ ان کے لیے کیا ہمارے متعلق سوچا جاتا ہے، اور کیا ان اکابرین کی جدوجہد اور محنت، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد ہم آج بھی انہی حالات میں سخت مہری کا شکار رہیں۔ ان تمام چیزوں کو سوچنے کے لیے، اس کے لائی عمل کو تیار کرنے کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے اپنے احوال اور اسلام اور اپنے تشخص، اپنے اہل و عیال اور ہندوستان کے اندر اعلیٰ زندگی، اقتدار کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایسا اہم مسئلہ جس سے قومیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، ملک بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، ایسے کی زمام اور ایسے کا اقتدار اور ایسے ماحول میں ان تمام کو ان طوفانی ہوا اور حوادثات سے بچا کر کے لے جانے والا اس کا اہم ذمہ دار اسی طرح کا ہونا چاہیے جس کی نظر ان تمام چیزوں پر ہو۔ فرق یہ ہے کہ جمعیت علماء کا خاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جن لوگوں کا تعلق ایک جانب تو ملت کے افراد سے اور ایک جانب اللہ رب العزت سے واسطہ اور تعلق گہرا ہے۔ مسلمان کی کامیابی اور جمعیت کی کامیابی ان تمام چیزوں کے پیش نظر کر ہوئی ہے کہ جن حضرات اور جو شخصیتیں برگزیدہ اللہ کے یہاں مقدس، جن کا تعلق اللہ سے بھی اسی طرح سے ہے اور عوامی زندگی کے اعتبار سے دوروں سے نکلوا ہو، ایسی شخصیت کا چناؤ کرتے ہیں ایسے حالات میں جو زمانے کو لے کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ اس وقت میں چونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ تاریخی ساز ہم سب قربانی دینے کے لیے آئے، قربانی کے اصول ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان جذبات سے پھر بھی جاتا ہے، ہوش اور خرد کو دور رکھ دیتا ہے۔ ایسے وقت ان تمام کو کنٹرول کرنا اور ان کے زیر سایہ آگے بڑھنا، ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے جو ان تمام چیزوں کی نبض کو پہچانتی ہو اور اسی کے مطابق حالات کا معاملہ لے کر کے کام کرتی ہو۔ اس وقت میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے صدر محترم، جن کو حدیث میں تو آتا ہے کہ تعریف منہ پر نہیں کرنی چاہیے، لیکن تحدیثی نعمت کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے بہت سارے احباب آج کے حالات کی بنیاد کی نظر سے اس طرح سے نہیں پہچانتے جو اللہ نے ان کو مقام اور آپ کی جماعت کو مقام دیا ہے۔ اس وقت میں اس اجلاس کی صدارت کے لیے سب سے اہم چیز جو حالات آپ حضرات کی غور فرمائیں گے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جس انداز سے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی اور صحیح رخ پر لے جانے والے ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ میری مراد ہے امیر الہند ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب مدد اللہ العالی جو تشریف فرما ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو وہ تمام چیزیں جو اس ملت کو اس وقت میں ضرورت ہے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، آج کل کی سیاست کے جو خلوخال ہیں ان پر نظر کے اعتبار سے اللہ نے اس شخصیت کو جامع شخص بنایا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا انشاءاللہ العزیز میں ان کی صدارت حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب مدد اللہ العالی کی صدارت کے لیے نام پیش کرتا ہوں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی صدارت میں یہ ہونے والا اجلاس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جمع ہوگا اور ان کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ العزیز جیسے ہمارے اکابرین کی زرکردگی اندر پہلے ہوا ہے، آج انشاءاللہ العزیز ایسا اسی طرح سے ہوگا۔ اس لیے میں حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب مدد اللہ العالی کا صدارت کے لیے نام پیش کرتا ہوں۔ جمعیت علماء کے صدر امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب مدد اللہ العالی کا نام نامی اسم گرامی جو پیش کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔
जमीयत उलमा बिहार के नायब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब इस तजवीज़ की तारीफ। आज के इस अहम इजलास के लिए जिस अहम शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी सदारत के लिए पेश किए हैं, मैं अपने तरफ से और सूबे बिहार की तरफ से इसकी तारीफ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत उलमा हिंद इंडिया के सदर और जनरल सेक्रेटरी, सब बड़े बड़े बुजुर्ग इधर बैठे हैं, आप सामने ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत उलमा सदर के सदर में इंशाअल्लाह हमारा दोनों चीज़, एक तो रिजर्वेशन और एक तो कम्युनल वायलेंस, दोनों बिल इंशाअल्लाह पास करना है। कैसा पास करना है? अभी थोड़े दिन के पहले, 3-4 महीने के पहले लास्ट सेशन में मुलायम सिंह यादव जी और ऑनरेबल ममता बनर्जी, ऑनरेबल नीतीश कुमार, सब चीफ मिनिस्टर, सब पीएम, एमपी, पूरे लोग ये फॉरेन ट्रेड के लिए इधर उसको पार्लियामेंट पास कर दिए। ये तो इजी हो गए। ऐसा अभी हमारे लिए सब लोग हमारे साथ है, एक्सेप्ट बीजेपी संघ परिवार, सब हमारे साथ में है। ऐसी हालत में सब लोग हमको साथ दे के ये दोनों बिल को सब एमपी और सब पार्टी हमारा दोनों बिल को सपोर्ट करके दोनों बिल जीतने के लिए इंशाअल्लाह। दूसरी कोई समाज नहीं है हमारा इंडिया में सिवा जमीयत उलमा हिंद, हमारा सदर और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वली साहब का साथ में हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बिफोर इलेक्शन, बिफोर पार्लियामेंट इलेक्शन हम लेंगे। हम लोग पूरा इसके लिए सब के लिए तैयार है, अंदर जाना बाहर जाना, कोई लड़े ना, सब तो हमारा सदर के अंदर हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब महबूब मौलाना महबूब हसन साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसाम, तजवीज़ सदारत की तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अहम इजलास आम के लिए हज़रत मौलाना कारी उस्मान साहब के नाम पेश किया गया। मैं अपनी तरफ से और आसाम जमीयत उलमा की तरफ से बहुत तारीफ करता हूँ। और उसके इंसाफ मार्च और ये ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया, मैं बीच बीच में दिखाता हूँ। मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद हारून साहब सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, इस तजवीज़ की तारीफ फरमाएं। टाइप कर रहा है वो आया आदमी उसको फोड़ के दिया तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस तारीखी इंसाफ मार्च के लिए, जिसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, और हम सब हमारे सदर मोहतरम और हमारे नाज़िम उम्मी हज़रत कारी उस्मान साहब, हज़रत मौलाना महमूद बदरी साहब के हुक्म के ताबे हैं। और अगर ये हुक्म नहीं है तो ये हुकूमतें जो सूबाई और मरकजी हैं, ये अच्छी तरह जान लें कि हम इस ताल कटोरा के अंदर पुरअमन बैठे हुए हैं, तो हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम सब तैयार हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ हम सदर मोहतरम की तारीफ करते हैं और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की तरफ से पुरजोर तारीफ करते हैं। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमीयत उलमा का तराना पेश करने के लिए। तराने का एक एक बंद, एक अज़्म, एक हौसला, एक तारीख है। उस तराने को भी अपने अज़्म और हौसले में शामिल फरमाइए।
محترم جناب مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب تشریف لائیں اور ترانہ شریعت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ اس بانگ درا سے پہل پہل بیدار دل اقوام ہوا، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، پھر ارض وطن آزاد ہوئی، فیضان محبت عام ہوا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے۔ اس دیش کی شام ظلمت کو سورج کا اجالا ہم نے دیا، مغرب کے ستم ایجادوں کو، مغرب کے ستم ایجادوں کو ہاں دیش نکالا ہم نے دیا۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ سانچے میں کمال فطرت کے انسان یہاں پر ڈھلتے ہیں، اس سعد ولی اللہ کی، اس سعد ولی اللہ کی ہر تان پہ دیپک جلتے ہیں۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے۔ امداد رشید و قاسم سے رندوں کو قابی روح ملی، طوفان سے ٹکر لینے کو، طوفان سے ٹکر لینے کو یہ ہند میں کشتی نوح ملی۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ پیمان شیخ الہند سے روتی شاہان عجم گزرے ہیں یہاں، ہے سید ملت جن کا لقب سلطان قلم گزرے ہیں یہاں۔ مغرب کے فصوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں، مغرب کے فصوں کو توڑا تھا آہنگ حسین احمد نے یہاں۔ سو بار ہواؤں کے رخ کو، سو بار ہواؤں کے رخ کو تبدیل کیا سعد نے یہاں۔ سو بار ہواؤں کے رخ کو، سو بار ہواؤں کے رخ کو تبدیل کیا سعد نے یہاں۔ یہ اہل یقین کی جمعیت گلبانگ بہار گلشن ہے، یوں دین و سیاست باہم ہوں، یہ کار شیشہ و آہن ہے۔ یہ اہل جنوں کی جمعیت، ہاں اہل جنوں کی جمعیت پھر سوز یقین کو عام کرے، ملت کے مقدس
ख्वाबों की ताबीर हंसी का काम करे। ये अहले यक़ी की जमईयत गुलबाग बहारे गुलशन है। यूं दीन और सियासत बाहम हो, ये कार शीशा आहन है। दिल की गहराइयों से एक बार जरा पुरजोर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, क़ारी मोहम्मद उस्मान, क़ारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना सैयद महमूद मदनी, मौलाना महमूद मदनी। अब मैं इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें आप कि ये जो काली और सफ़ेद धारियों का आपका झंडा है, ये तारीख़ी झंडा है और इस झंडे के तहत हमने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसी झंडे के तहत अब हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आज़ादी हासिल की, अंग्रेज़ों को निकाल के बाहर किया, तो इंशाअल्लाह इस झंडे के तहत अपने इंसाफ हुकूक भी लेकर रहेंगे। इसी अज़्म के साथ हम बैठे हैं। इस झंडे की अपनी तारीख़ी अहमियत है, इसको आप भी महसूस करें और हुकूमतों को भी महसूस कर लेना चाहिए कि अभी तराने के हवाले से आपने जिन अकाबिर का तज़किरा सुना, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क की आज़ादी के लिए, मिल्लत के हुकूक के लिए खपा दी, उन अकाबिर के ये असलाफ भी अपनी पूरी ज़िंदगी मिल्लत के हुकूक के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खपाने के लिए तैयार है। हमको कोई इससे इंशाअल्लाह रोक नहीं दे पाएगा। या तो जेलों में जगह दो और या रिजर्वेशन दे दो, हमारे मुतालबात पूरे कर दो, तो के अलावा तीसरी कोई बात बची नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तकरीर के लिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हयातुल्लाह साहब कासमी से तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सदर मुहतरम अमीरुल हिंद, हमारे नाज़िम उमूमी हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू, हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये बेविज़ात इंसान इल्म व अमल से कोरा, उसके लिए बड़ी सआदत की बात है कि आप हज़रात से गुफ्तगू करने का मौका दिया। जमीयत उलमा अकाबिरीन की जमात है, उन अकाबिरीन की जमात है जिन्होंने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सहते, जुल्म अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे उलमा न जुल्म करते हैं और न जालिम को पनपने देते। ये मुल्क हमारा था और है। ये नहीं कहता हूँ मेरा नहीं था, मेरा नहीं है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। आज ये मुल्क जो हमारा है, तो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग जो हुकूमत के मजे ले रहे हैं, वो समझते हैं ये इक़्तिदार हमें यूं ही मिल गया। हमने इस मुल्क को जुल्म और सितम से बचाने के लिए, इस मुल्क में इंसाफ की हवाएं चलाने के लिए एक दो नहीं, 3.5 लाख से ज्यादा जानों की कुर्बानियां दी हैं। और ये वो लोग थे जिनके बारे में ये कहा जाता था
ये उलमा हैं या उलमा नुमा है? 53-54 हजार उलमा जुल्म सितम को मिटाने के लिए अपने आप को कुर्बान गाह में पेश कर दिया। जालिम का जुल्म देखो, 3, 4, 5 उलमा को पकड़ के तोपों के दहाने में बांध दिया जाता था और फिर तोपें छोड़ दी जाती थी और उनके गोथले, उनका खून, उनकी हड्डियां फिजा में बिखर जाती थी। ये 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि उनके साथ बारहा किया जाता है। एक बात याद रखिए, जालिम को जुल्म से रोकने के लिए जब भी कोई आगे बढ़ा है उस पर सख्तियां की गई है, उसको सताया गया है, उसको जेलों में ठूस दिया गया। आज आप इंसाफ के लिए इस मैदान में खड़े हो गए। जिसमें तो उलमा की तारीफ तो भी पढ़ते रहिएगा। इस जगह से आपको एक पैगाम है कि आपको जाना है कि हम इंशाअल्लाह जमीयत की रोशन तारीख को इस मुल्क में इंसाफ बर्पा करने के लिए इससे ज्यादा रोशन तारीख मुरतब करेंगे। तो भाई, आपका नौजवान जेलों में है, वो नौजवान जो इस मुल्क के मुकद्दर बन सकते थे, इस मुल्क की तरक्की का जरिया और सबब बन सकते थे, मैं इसलिए ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, गलत इल्जामात भर करके और जेलों में उनको सहाया जा रहा है। जालिम कातिल घूमते फिर रहे हैं। मैं हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज के इस इजलास को मुनक़िद करके और लॉन्ग मार्च का ऐलान करके इस उम्मत के अंदर एक नई रूह फूंकी है, इस उम्मत को एक नया पैगाम दिया है। अगर आपने इस पैगाम को कबूल कर लिया तो मुझे यकीन है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ बरपा होगा, जालिम मिटेगा, जुल्म सितम की कहानियां खत्म होंगी और इफ़ाए अदल की कहानियां मुरतब होगी। बोलो भाई, ये लॉन्ग मार्च है। इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी ये है कि आप सत्याग्रह करेंगे, अमन और अमान के साथ चलेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों की ये तारीफ थी कि जब उनके ऊपर लाठियां बरसती थी तो सीने आगे करते थे, गोलियां बरसती थी तो सीने आगे करते थे, वो पीठ फेर के नहीं भागते थे। वो ये कहते थे कि आए सितमगर हुनर आजमाए, आए सितमगर हुनर आजमाए, तू खंजर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो भाई, लॉन्ग मार्च होगा, जालिमों की हुकूमत है, अगर डंडे पड़ेंगे तो पीठ पीछे भागेगा, आगे चलोगे। अरे बहुत थोड़ी सी आवाज निकली है कि पीछे नहीं आगे जाएंगे। हिम्मत है आपके अंदर की जेल के दरवाजों को तोड़ के जेल के अंदर जाएंगे। अगर तारीख मुरतब करनी है तो वो जज्बा पैदा करना होगा जो जज्बा महमूद हसन देवबंदी के अंदर था, जो शेखुल इस्लाम में था, जो हिज्जुर रहमान में था, जो किफायतुल्लाह में था, जो मौलाना अहमद सईद में था, जो आपके बुजुर्गों में था। वो कभी भी जालिम के सामने पीठ को फेर करके नहीं किया, बल्कि उसका मुकाबला किया। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? आज आप लॉन्ग मार्च को तारीखी लॉन्ग मार्च बनाएंगे और यहां से जो लॉन्ग मार्च उठेगा वो मुल्क के गांव में चलेगा, मुल्क के जिले में चलेगा, सूबे में चलेगा, दरियाओं में चलेगा, पहाड़ों में चलेगा, रेगिस्तान में होगा, उस वक्त तक चलेगा जब
जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता है, इस मुल्क में हमें बराबर का शहरी नहीं माना जाता। हमें हमारी खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए, हमारी खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए। हम लड़ाई लेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अभी हम कुछ नहीं कहते, अभी हम कुछ नहीं कहते, अभी हम